수도 프놈펜과 국경 부근의 오지 몬돌끼리의 중간에 위치한 메못 시장. 오지 사람들로 이른 아침부터 북새통을 이룬다. 눈에 띄는 것은 오토바이를 개조해 가판을 차린 보부상들이다. 손님이 오기를 기다리는 것이 아니라 어디든 사람 모인 곳을 찾아가는 두 바퀴 위의 가게다. 그 속에서 만난 사람들이 빈 광주리를 싣고 온 3명의 남자들이다. 이들 역시 오토바이 보부상이다. 하지만 시장 인근의 보부상과는 찾는 물건부터가 다르다. 교통편이 불편. thử ca lôi đi nô tới còn xong rồi bạn xanh chăm mà với dùm con cật lôi ơi đòi về du tới coi chấp tới khai gì tùm loam dân từ. 시장에서 몬돌끼리 오지 마을까지 200여 킬로미터. 여정에 대비해 물건을 싣는다. 광주리는 벌써 한가득이고 들통 하나 바구니 하나를 더 싣기 위해서 철사줄이 동원된다. 37살 피업이 삼총사의 맏형. 같은 마을에 사는 사촌 동생 둘을 보부상의 길로 이끌었다. 언뜻 보면 중고 물품 같기도 하지만 모두가 새 물건들이다. 장사만 잘 되면 이 정도 물건은 2주일 정도면 다 동인할 수도 있다. 하지만 언제 오지에서 나올 수 있을지는 아직 기약할 수가 없다. (200km가) 넘는 거리에 짐까지 싣고 보면 가는 데만 7시간이 넘게 걸리는 험난한 여정이기 때문이다. 완만한 평지인 캄보디아에서 베트남 국경으로 이어지는 오지 지역은 접근이 힘든 산악지역이다. 지형 덕에 소수민족의 생활 풍습이 고스란히 남은 곳이기도 하다. 문명의 손길이 닿지 않은 오지 마을로 입구에서 만나는 마지막 주유소. 이곳을 기점으로 외부 세상과는 단절된 길 위의 날들이 시작된다. 오지 전문 보부상 삼총사가 의지할 것이라곤 오토바이 한 대와 15일을 버텨줄 기름뿐. 이것으로 오지로 들어가는 준비 완료다.ក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំប្រើសាំងអស់5លីត្រដល់5ថ្ងៃហ្នឹងថាជាអស់សាំង70លីត្រហ្នឹង. 이들이 오지마을 보부상 삼총사로 같이 일하기 시작한 것도 벌써 5년째. 최소 2주는 인적 없는 곳에서 먹고 자고 하기 때문에 함께할 동료는 전우와 같다. 그 길 위엔 언제나 위기일발의 돌발 상황이 일어나기 때문이다.
오늘은 큰형의 오토바이가 심상치 않다. 출정 첫날 장사를 공치는 건 둘째치고 자칫 오도가도 못할 수도 있다. 저는 뭐 어떤 짜 ấy 더 빼 짜상는 지콜콜콜콜 정뭐 지지롯 하지만 오토바이 한 대에 의지해서 산길을 달리다 보니 반은 정비공이 다 된 큰형. 직접 수리에 나선다. 공구 하나 없이 야무진 손끝 하나로 엔진 수리를 마친다. 울퉁불퉁 험한 산길을 무던히도 견뎌준 오토바이 위에 다시 하루를 얻는다. 오늘 마수거리를 할 마을. 따로 호객행위도 필요 없는 단골 마을이다. 반가운 경적 소리에 마을 사람들이 몰려 나온다. ơi họ mà đi cha rồi lại bên ăn ấy á cái nào vậy đi anh đi mui màn anh đang mui men pram ôi thay mà ai mát cha ai mát trai nó mui màn một bay pon bị bon rồi nói giờ đây ơi chân lâu cái vật ắt đây chân lâu rồi mà lâu tao xài thay ao tí mới ông mà nâng hay dương xài dạ linh 오지마을이라고 주부들의 그런 욕심이야 다를까. 결국 애꿎은 닭 한 마리의 운명이 바뀌었다. đi ngăn rồi cha thêm lần ắt lưỡi đây thêm lần đồ món ông thầy vừa camera đi 소박한 삶을 사는 오지마을 사람들에게라도 꼭 필요한 생필품이란 걸 알기에 야박하게 구는 법은 없다. 물물 교환도 흔쾌히 받아들인다. khang nó plei để xuống pe mệt phliếng nắng cái ai tới lục ban tại đập pe mệt phliếng cái tới ban là khang nong tì tới ban khang nong cái tên khang nong chớn khang đấy plei màu hụt mệt phliếng. 집집마다 보부상에 계산 물품으로 가득하다. Nó cô đi chăng anh đi là anh đi răng ngay cho tiết pram chăng rồi lọt bài ấy pi chăng ơi cha anh ấy nhầm tình vô ơi toàn kinh bạ tiệt pi chua là chẳng mình nhầm chẳng pra cha 발전의 속도를 거부하고 토지를 지켜내며 살아가는 소수민족과 오토바이 두 바퀴에 의존해 살아가는 보부상들. 앞으로도 계속해서 이들 보부상은 무인도처럼 떨어진 이 마을에 보급선 역할을 해줄 것이다. 마을이라야 집 대여섯 채가 전부. Nhưng tôi lục khá nó là ai tới khá nó mà pram chụp lên chẳng đấy. tới khá nó. 세 명이 함께 길을 가다간 넓은 지역을 모두 돌 수가 없다. 한 마을씩 전담해서 판매를 하기로 결정한 큰형. 오늘은 좀 더 깊숙한 마을까지 들어가 볼 셈이다. Chào nè, chào mơ nè. cô lụa mua này lụa kia mà Mơ mẹ này bái mơ nè. Còn đá còn tha bị thay tích vào lỗ nè. Lụ giờ tới bay nền thèm. Ủa lụ tới món nông giờ tục. Lấy giờ này đó lại thâu. bằng bật thấu đằng này máy bắt chọn lì Nâng bán cho chúa món đấy chứ. mơn pram Tu mơ nữa món. mơn pram Mơ pram bán xanh mà có lâu vô nâng. Ăn miền lối đâu món có đâu đây chạm không. ngon ăn miền đây Món ăn miền. là khách tới xa nè và cột bàn tới trăm 이대로 허탕인가 싶은데 한 부부가 오토바이를 불러 세운다.
dạ nó cứ chị ỏi vừa về ô cha này có một cầu nhầm chứ 꼭 필요한 물건이 눈치긴 하지만 한참 애누리가 이어진다. mùi ta còn nóng tao lại thôi ôi chọc lại pu ta bay mơn pram giờ đây ô ở đây thạ bay mần không do mùi ô ta bay mơn pram ô ở đây ta giờ đây trong lôi mùi giờ sáng giờ mau 보부상을 놓치면 구하기 힘든 물건이라 얼굴이 활짝 피었다. ọt lôi nộp sàn nó dược ăn miên lôi chi mà tôi tao ăn miên lôi chạy sang 다시 삼총사가 합류한 길. 이들의 공회전 없는 오토바이 행진이 잠시 멈추는 것은 때를 놓친 늦은 점심 식사 때뿐이다. ở cái lại hàng kia nó clay hay nhom nắng ăn men lôi cả tới bơi nhom ta hộp ta hàng lại cái lụa thông đom nắng nhưng mà ăn men lôi giờ tới tia 이젠 웬만한 주부보다 요리하는 데 이력이 붙었다. 길 위에서 깊어진 허기를 달래줄 첫 밥술을 허겁지겁 든다. 달랑 반찬 하나에 밥 한 그릇. 오지만 공략하는 보부상을 시작할 때 이런 고생은 이미 감내하기로 한 터다. 식구들을 생각하며 마음을 다잡는다. mình máu ọt lôi tiền giống như trò mà bài tì toàn cầu đằng 사랑하는 가족들의 삶과 꿈이 담겨 있는 보부상길이다. 길 위에서 시달린 시간만큼 오지로 깊숙이 들어가 비포장도로에 흔들린 어지러운 만큼만 돈을 벌 수 있다는 건 오랜 보부상 생활로 체득한 애누리 없는 현실. 그래서 그들은 또 오토바이 두 바퀴 위에 몸을 싣는다. 막내는 오늘 푸농종 마을 깊숙이까지 들어가기로 한다. mà mưa chan mới chai mưa prao mới vậy ăn đây mình mơ tê chẳng ăn lôi 전통 문양 옷감을 짜 생계를 이어가는 마을이다. ở cái sải nó bữa đâu chang chan đâu đấy vậy chẳng đau nó đau đây phải ta còn ăn giò chẳng ăn con nè tao ó nó trái nè mưa mưa nè dạ mướt món nè mình tên nè mưa nè cà phê ta đâu tên nè trái mưa không phải món chỉ cười đầu cười sao đầu muối vậy đầu muối nang muối chan ấy trái nè nè ó nè mưa tên nè của mình cũng biết đấy muối nang muối chan ấy prao chẳng đau nó đau đây 스카프가 시장에서 얼마나 가격을 받을 수 있을지 재빨리 가늠해 봐야 한다. anh đang muối tới muối máu anh ấy phải thay trái anh ấy thay giờ máu chương pi mới nó trái này bờ đồ anh ấy đồ bán này trái này đồ đang muối prao đấy trái này 처음에는 눈도 안 마주치던 처녀들의 혼을 쏙 빼놓는 상수를 발휘한다. đâu trái này mưa ô anh ấy ngạp đã vẽ năng chiang này chị năng chiang nó đặt ngạp được mình xây nó trái này bay pon muối bay pon bữa anh ấy muối bầm bay pon pram rồi mới vậy anh ấy thì thay đâu đấy đâu đâu rồi hả nhầm đâu bờ sân là cất tầm lái đâu chia nhầm lũ đại tê bờ tầm lái bờ nhầm lũ anh đâu cái thôn nông bầm bay pon hay năng anh ấy pi pon vì mười mơn đôi khi chẳng nhầm đâu giờ là bỏ năng pra tầm mong
그렇게 오토바이 보부상들의 길 위에 하루가 저물어간다. 내일 장사를 위해서 저녁 시간을 이용해 이웃 마을로 옮겨가야 한다. Tê bán lui cả con cả con đấy. 옷까지만 전문적으로 파는 오토바이 보부상을 만났다. 반갑기도 하고 장사 정보도 나눌 수 있어 유용한 길 위의 만남이다. hôm nay chúng kia miền chè chray ba chè chray còn ba còn bàn những lỗ bàn phải chỉ mà ngày những bàn một đọc mơ nó tầng đàn bằng trống nó. 요즘 돈이 잘 돌고 있다는 마을로 다음 목적지를 정했다. 이런 의기투합을 통해 어디서도 가르쳐주지 않는 오지 마을의 경제 상황이 읽혀진다. 그런데 날씨가 심상치 않다. Tiếng chớn tiết. 낭패다. 근처에 민가 하나 없는 허허벌판에서 비를 만나게 생겼다. 일단 급한 대로 짐을 단속하고 비 피할 곳을 찾아 떠난다. 오토바이의 속도보다 더 빨리 다가오는 하늘의 먹구름. 하늘 저편은 벌써 젖어들기 시작하고 빗방울은 뒷머리채를 낚아챌 듯 바짝 쫓아오고 있다. 드디어 먹구름이 머리 위까지 들이우고 빗방울을 떨어뜨린다. 이제는 빗줄기와의 레이스다. 허허벌판에서 잠시 비를 피할 처마라도 찾아 들어가야 하는 것이다. 이내 곳곳에 골이 파이고 도로는 진흙탕으로 변해버렸다. 아무리 오토바이 운전의 고수들이라지만 자칫 미끄러지면 대형 사고가 날 수 있는 위험한 상황이다. Bác chơi ta nếu chóp ta lên ngồi chơi, ta sút đấy ta lên ngồi chơi, sút ta lên ngồi chóp mông. 이렇게 오지로 향하는 길목은 인간의 발길을 거부하고 그 입구를 막아버리곤 한다. 이곳에 유일하게 통행을 허락받은 오토바이 보부상들. 폭우는 기세를 늦췄다 조였다를 반복해가며 보부상들의 애간장마저 녹인다. 한치라도 더 전진해야 내일 장사가 수월해지지만 대자연의 변덕 앞에 당할 장사가 있을까. 결국 마을옥이 집 한 채를 발견. 처마 밑에서 잠시 비를 피해가기로 결정했다. 잠시 후 폭우를 뚫고 달려오는 또 한 대의 오토바이. 오는 길에 만났던 옷을 파는 보부상이다. 비 때문에 발이 묶인 답답함을 웃음으로 넘겨버린다. 보아하니 쉽게 지나갈 비가 아니다. 결국 하루를 묵어가야 하는데 하늘을 이불 삼아 사는 노숙의 이골이 났지만 오늘은 비를 피할 지붕 한 뼘은 확보해야 한다. 집주인에게 하룻밤 신세를 보낼 수 있는지 어려운 부탁을 해야 할 것만 같다. 들고 나는 사람이 드문 마을에 낯선 사람이라고 경계하면 어쩌나 슬슬 불안해질 즈음
xong đại bàn đấy សូមបានឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់នៅហ្នឹងគាត់ឲ្យសម្រាប់ហើយ អរគុណហើយបងអរគុណបាទទី1ខ្ញុំដូចយ៉ាងណាត់គាត់ធ្វើគាត់មកគាត់ភ្លៀងភ្លៀងណាអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំគេថាឲ្យគាត់ញ៉ាំដល់ទៅថ្ងៃហ្នឹងទៅក៏បានដែរអីទេ 같은 보부상이라는 이유만으로 통성명도 생략하고 마주 앉아 가족처럼 밥 한 끼를 나눈다.បងសល់តិចទៅខ្ញុំនៅសល់ច្រើនអញ្ចឹងបានខ្ញុំលក់បានលុយបានតិចមែនហ្នឹងសល់បានច្រើនសល់តិចមកលក់បានច្រើនខ្ញុំសល់ច្រើនណាបងអើយណាអូបានច្រើនណាស់2 3 4 5បាន52000លើសយើង30000យើងបានតែ20000ទេហើយបងកាលនោះបានបានបងកាលនោះអូប្រហែលគ្នាដែរដូចគ្នាអានេះគឺខ្ពស់យើងទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារាល់ថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនមករកដើម្បីបានលុយគប់គួងក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនជាដូចរូបខ្ញុំអីចឹងណាហ្នឹងហើយដើម្បីមករកទៅបានលុយបន្តិចបន្តួចទៅគប់គួងគ្រួសារទាំងខ្ញុំទាំងប្អូនខ្ញុំនាំវាមកទាំងពីរនាក់ហ្នឹងណា 낯선 차고에 잠자리를 준비하고 노곤한 몸을 눕히면 하루가 마감된다. 길 위의 밤, 침낭을 뒤흔드는 폭우 속 노곤한 잠 속에서 남아 가족과 함께하는 단란한 꿈이 이어지고 있을까. 프놈펜의 중고 오토바이 상가 거리. 낯익은 글자를 심심치 않게 찾아볼 수 있다. 값싼 중국제 오토바이들이 몰려오면서 수요가 줄어들긴 했지만 오토바이 보부상들에게 한국산 중고 오토바이의 인기는 여전했다. 중고 오토바이를 온전하게 수입하기도 하지만 속절없이 버려지는 중고 오토바이의 부품을 대량 수입하기도 한다. 버리는 것이라고는 없다. 각기 다른 오토바이에 달려있던 바퀴며 모터, 시트가 알뜰하게 모아지고 여기에 캄보디아인들의 손기술을 보태면 오토바이 한 대가 뚝딱 조립된다. một thứ mà máu cả lá tới pi máu hiệp mà pi nè 우리나라에서 흔히 음식 배달용으로 쓰이는 오토바이에서부터 우체국 오토바이까지 세 단장을 하고 손님 맞이를 한다. 한국에서 애물단지 취급을 받던 중고 오토바이는 캄보디아에서 환골 탈퇴, 가보 1호로 오토바이 보부상들의 미래를 싣고 있었다. CM립의 오토바이 판매점. 보부상 지망생 소지의 씨 오토바이를 사려고 나섰다. 광택제 냄새도 안 가신 신제품에 먼저 눈이 가는 것이 인지상정일 터. 하지만
결국 저렴한 한국산 중고 오토바이를 골라 잡았다. 300ទៅខ្ញុំលក់ឲ្យចាបើកាំរាយតែ200ជាងឯង ឥឡូវសុំចុះថ្លៃសុំចុះថ្លៃតិចទៀតទៅដាច់300ហី 300ចំណេញតិចណាគេបានកម្មពទា គាត់អានគេអាគាត់នេះអាកាមកណ្ដាលទេឲ្យខ្ញុំអត់មានលុយទិញខ្ញុំវាលុយខ្ញុំវាតិចទេបងខ្ញុំធ្វើកម្មករ2ឆ្នាំបងខ្ញុំសុំលុយបានតម្លៃបាន$300នឹងទិញជ្រូកទិញម៉ូតូនឹងទិញម៉ូតូបានមួយបាទស៊ីជ្រូកដឹកជ្រូកឲ្យគេទេ 그나마 이 돈으로 중고 오토바이라도 구할 수 있다는 것이 다행이다. 딸을 앞자리에 태우고 오토바이의 첫 시동이 힘차기만 하다. 일자리가 귀한 캄보디아에서 그나마 적은 돈으로 시작할 수 있는 오토바이 보부상은 유망한 소자본 창업업종이다. 소지읒의 아내는 이제나 저제나 오토바이를 기다리며 벌써 집 앞에 나와 있다. 새 식구라도 맞은 양 한박 웃음을 짓는 아내. 가족의 첫 오토바이다. 보부상으로 일하고 있는 삼촌이 교육에 나섰다. 물통을 돼지 삼아 매듭 짓는 걸 보는 소지읒은 진지하기만 하다. 오토바이 운전은 할 줄 알지만 돼지를 옮기는 것은 처음. 자칫 오토바이가 기울어 넘어지면 돼지가 상할 수도 있기 때문이다. នឹកប្រឹងការងាររើស៊ីដែរគាត់គ្នាហើយវាមិនបានគាត់មកគេមិនទាន់មានណាហើយផ្ទះជួលគេយូរអីណាដែរវាបែងចែកគ្រប់កន្លែងអស់អាលុយមិនដល់សល់ទេគាត់បានមកទៅមកបងស៊ីមិនអីទេវាគេនឹងម្នាក់ដែរស៊ីវាហ្នឹង 시동은 힘차게 걸었지만 막상 길에 나서니 막막한 표정이다. 능숙한 오토바이 보부상들이야 어느 농가에 팔만한 돼지가 있을지 훤히 알 테지만 초보인 소지읒은 일일이 돼지 축사를 확인할 수밖에 없는데 운이 좋았다. 알맞게 큰 돼지가 있다. 아직은 흥정하는 기술 자체가 미숙하다. 발품도 팔고 흥정도 해봐야 돼지 고르는 안목도 생길 텐데 돼지 키우는 농가 찾기조차 초보에겐 벅찬 일이다. 또 헤매길 1시간여. 어렵사리 돼지를 발견했지만 아직은 어린 것들이다. 튼실한 돼지를 구하는 것이 장사의 관건인데 저 정도로 연료비나 충당할 수 있을까? 이번엔 용기를 내어서 공격적으로 흥정을 붙여보기로 했다.
con tinh con thế này là con nào យកមកខ្ញុំកាប់យកលុយឲ្យបាន45ម៉ឺនឥឡូវឲ្យកាប់លក់ខ្លួនឯងទៅ át lâu à នេះជួបប្រព័ន្ធលក់45ម៉ឺន chân này thì chân lụa na bên nó to hơi bên này bữa thay chân to bữa thay to hơi cái tha lụa ta na 여주인의 쏘아붙이는 말투에 대꾸도 못하고 돌아나오는 길. 마을 돼지 농가 사정에도 어두울 뿐더러 흥정도 서툰이 이렇게 빈손으로 첫날 하루를 마감하게 될까 초조한 기색이 역력하다. គិតមិនគិតថាចេះទៅរកទៅទៀតរកបានកន្លែងណាដែលយើងអាចយកបានយើងចាប់តែយើងថ្លៃយើងមិនអាចចំណេញយើងអត់ទិញទោះបីខ្ញុំសាកដំបងប៉ុន្តែខ្ញុំទិញទៅបានជ្រូកមួយបានខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបើមិនបានខ្ញុំមកទៅ 다시 각오를 다잡고 돼지 농가를 찾아 헤매길 2시간여. 뉘어뉘어 기우는 저녁해와 시간 싸움을 시작해야 한다. 게다가 다른 보부상이 마을을 훑고 가면 적당하게 살집이 붙은 돼지 구하기는 하늘의 별 따기가 된다. 마지막이라고 생각하며 들른 농가. 마침 팔려고 내놓은 돼지 한 마리가 있단다. 근수가 꽤 나가 보이는 돼지다. 이제는 적당히 이윤을 맞춰 팔 수 있는 가격으로 흥정 분위기를 몰고 가야 하는데 ឥឡូវចេះទៅ61ទៅmuaមកអើយ Ồ bên nó ai កាប់បើសិនយកមកកាប់ពីនេះឃើញវះមកមិនឃើញអាច ចាទៅធម្មតាលើធ្វើមិនវា នេះបង ទៅខ្ញុំធ្វើឲ្យហើយចៅហៅពីគឺហៅដែរ hậu bây giờ bây ta phải dừng cách mà cả lô លោទៅ អញ្ចឹងពីដូចទៅដូច 팔자 말자 부부의 감론을박 속에 이윤이 남긴 할는지 소지우 또 확신이 서지 않는 눈치다. ទៅប៉ុណ្ណឹងបើថាលោទៅទៅអ៊ំទៅ ơ tao đâu វាថ្លៃពេកប៉ុណ្ណាយើងអត់ជ្រូករកជួបអត់បានយើងត្រូវទៅយក 오늘 게시한 보부상 장사를 빈손으로 끝낼 수는 없는 일. 정확히 무게를 재고 최종 결정을 내려야 할 것 같다. 경험이 있는 보부상들은 눈대중만으로도 무게를 가늠한다지만 아직 초보인 소지읒에겐 어림도 없는 일. 1 គីឡូ 6 គីឡូកន្លះ 자신의 몸무게까지 재보고서야 직성이 풀린 듯하다. 50 គីឡូ 50ខ្ញុំចង់ដឹងតើចេញនឹងតើវាបាត់ឬត្រូវ 56អាយ៉ាចា2គីឡូតា 그런데 또 하나의 난관이 있었다. កទូយក 바로 돼지를 옮기는 일. 농가 장정들이 제1처럼 달라붙어서야 겨우 돼지를 저울에 올려놓는다. 소지은 몸무게의 2배는 될 법한 돼지다. 발버둥치는 돼지를 포박해 매듭짓는 일은 다행히 연습대로 완료. 귀한 종잣돈으로 돼지 가격을 치를 차례다. 돼지를 팔아남긴 돈이 불어나면 언젠간 돼지 2마리도 살 수 있을 것이다. 경황 없이 서둘기만 하는 초보를 농가 사람들이 돕는다. 돼지가 햇볕에 마르지 않게 연꽃잎으로 덮어줘야 하는 것이다. 이래저래 아직 배워야 할 일이 많다. 오토바이가 없는 농가에서는 돼지를 시장에 나가 파느니 보부상에게 넘기는 게 이득이 된다. 농축산물 유통망이 딱히 확립되지 않은 틈새 시장을 오토바이가 메꾸고 있는 것이다. 그리고 소지읒은 그 중간상으로서 오늘 첫 발을 내딛었다. 도축장에는 다른 돼지들이 도착해 있다. 경륜 있는 오토바이 보부상들은 돼지 서너 마리는 거뜬하게 옮긴다. 소지읒의 돼지가 저울로 올라가는 시간. 1시간이 넘는 오토바이 운반으로
돼지가 스트레스를 받았나 보다. bắt ong cái lô ghê. 실수투성이로 서툴기만 했던 첫 출정이 이제 끝이 났다. 내일 돼지고기 시세를 보고 도축을 할지 결정할 일만 남았다. 첫 돼지에 사인을 하면서 소지엇은 하루의 고단이 다 날아간 듯하다.ពេលល្ងាចឡើងខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំនឹងប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំថាខ្ញុំទិញជ្រូកបានមួយចំណេញឬខាតខ្ញុំមិនទាន់ដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងឬបានតែចំណេញនឹងខាតខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទេ 승전보를 전하는 장수가 이렇게 의기양양할까? ហើយទិញជ្រូកបានដែរ បានហើយបានមួយ94គីឡូ មិនមែន 589000នឹងខាតនឹងចំណេញ អូយថ្លៃ ខាតនឹងចំណេញគឺមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្ត 살짝 타박하면서도 뙤약볕에 그을린 남편에게 부인은 정성스럽게 과일을 깎아준다. 여기저기 부품을 기워 만든 중고지만 마을에서 몇 대 되지 않는 귀한 오토바이. 스지읒 가족의 오토바이는 쇠빵살이를 벗어나 중산층으로 도약할 이 가족의 희망이다. កូននឹងមករៀនចេះ រៀនឲ្យចេះដឹងធ្វើការអីក្រោយឲ្យតាកុំឲ្យពិបាកញ៉ែ ចង់ធ្វើជាគ្រូអើយទៅធ្វើជាពេទ្យហ្នឹងហើយ 전형적인 시골 풍경을 간직한 뚫레소 마을. 캄보디아 관광 명소인 앙코르와트의 도시 시엠립에 속해 있지만 주민 대부분이 농사로 생계를 이어간다. 번네 집 사형제가 앞서거니 뒤서거니 물동이를 옮긴다. 10살 맞이부터 이제 걸음마를 뗀 막내까지 고사리 손을 보탰다. 오토바이를 닦기 위해서다. 고급 세단인들 이렇게 정성스런 손세차를 받을까? 다칠세라 깨질세라 아기 목욕시키듯 조심스럽기만 하다. 구입한 지 3년이 넘었다는데 매일 호사를 누리다 보니 언제나 새 것 같아 보일 정도. 마을을 통틀어 오토바이가 석 대뿐이라니 어느 집이건 오토바이는 가보 2호. 집안 살림 중 최고가 제품 자리를 차지한다. តើនេះខ្ញុំទិញ607 ប៉ុន្តែរយៈខ្ញុំប្រើបាន3ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែម៉ូតូដែលខ្ញុំទិញពីមុនខ្ញុំទិញអស់ម៉ូតូ3ហើយនេះដាក់ផ្លាស់ប្ដូរណា 버는 오토바이 보부상으로 성공을 거두었다. 그의 집에는 캄보디아에서 보기 드문 양계장이 있다. 보통 농가에서는 마당에 닭을 놓아놓고 치지만 버는 닭을 한두 마리씩 사 모아서 양계장에서 모이를 잘 주어 무게를 불리기 시작했다. 그리고 그 가격이 올라갈 때 시장에 내다 파는 방법이 주요했던 것이다. 이제는 따로 판로를 찾을 필요도 없다. 제법 큰 주문이다. 양계장에 있는 닭으로는 주문 물량을 채울 수가 없다. แม่จะจับเมื่อหน้าอะไรนะ នេះលឺចាស់ហើយណាយូន 부부가 급히 채비를 하고 닭을 사러 나가는 길. 오토바이 한 대가 겨우 비집고 지날 만한 길을 달려서 닭을 수집해야 하기에 차량으로는 엄두를 낼 수 없는 일이다.
오토바이 소리까지 죽여가며 한 농가의 안뜰로 접근. 무게가 나갈 놈을 겨냥해 몸을 던진다. 보부상으로 잔뼈가 굵어 이젠 닭 잡기에는 이력이 났을 법도 한데 온갖 방법이 총동원돼 본격적인 닭 잡기가 시작된다. 한 집에 한두 마리씩만 키우는 농가들이라 결국은 집집마다 발품을 팔아야 하는 일이다. 하지만 농가에서도 처치 곤란한 닭을 제값받고 팔 수 있어서 이들 보부상들은 언제나 환영받는다. 불편한 교통 때문에 딱히 판로가 없던 닭들이 이렇게 보부상을 통해서 소비자에게 가닿는다. mình một tinh có lội tam phùm này thì tinh hộp này mà khi miền này tinh hộp có tôm xa. 이때쯤이면 어느 농가 닭들이 실하게 살이 올랐을지 훤하게 꿰고 있긴 하지만 막상 닭을 잡는 일은 여전히 녹록지 않다. 부부가 늘 가지고 다니는 유인용 모이로 닭 주인이 닭을 유인해 주기로 했다. 숨소리까지 죽이며 기다려보지만 낯선 이의 시선이 느껴지자마자 순식간에 연기처럼 자취도 남기지 않고 사라진 닭들. 오늘 주문 양을 채우려면 두 부부가 닭을 쫓아 덤불을 헤매야 한다. 날아가다시피 하는 닭들과 닭 장사 간에 한바탕 소동이 벌어질 수밖에 없다. 부부가 협공을 펼친다. 한참의 숨바꼭질 끝에 드디어 수풀에 꼭꼭 숨은 닭 한 마리를 포획하는 데 성공. 이런 과정을 100번을 되풀이해야 주문량을 맞출 수 있다. 하지만 이런 고생 끝에 번네 가족은 마을에서 처음으로 벽돌 2층 집을 올릴 수가 있었다. 아직 완공은 기약할 수 없다. 돈이 조금씩 모일 때마다 벽돌 한 장, 창틀 하나를 사서 끼우며 차근차근 쌓아나가고 있다. 오토바이 보부상 15년 만에야 조금씩 올리기 시작한 미래의 꿈이 집 하나에 녹아있다. 올망졸망한 내 아이가 크면 쓸 수 있게 마련해둔 2층에 올라갈 때마다 그동안의 고생이 떠오른다. 처음에는 닭 몇 마리를 살 종잣돈 마련에도 허덕였지만 이제는 시세를 보고 닭을 수백 마리씩 사들일 여유까지 생겼다. 웬만한 대형 주문도 즉석에서 맞출 수 있어져 관광객 상대 식당에도 단골로 닭을 대주고 있다. 그렇다고 일이 수월해지진 않는다. 닭을 잡아 묶는 데만 부부가 허리 펼 틈이 없다. 오늘은 그간 한 마리씩 잡아 키운 양계장이 싹 비워질 것이다. 마을 토박이로 농사일밖에 모르고
어린 시절을 보냈던 번. 하지만 소장농인 아버지는 물려줄 농지도 없었고 번은 공사장마다 일용직으로 떠돌았었다. 그저 시동만 걸려도 행복했던 고물 오토바이로 보우상 생활을 시작해 중고 오토바이, 새 오토바이로 오토바이가 바뀔 때마다 번의 살림살이도 펴져갔다. 스럽 동아 마로이 30바 번나 một ba luôn mà chừng có miền buồn s럽 동아 phải chia đi phải 마로이 50kg. 주문처까지 1시간 넘게 내달려야 하는 비포장 도로. 혹 닭 한 마리라도 떨어뜨리진 않을까 부부는 항상 동행한다. 오토바이 바퀴 위에 가족의 미래가 있는 한 부부의 주행은 멈추지 않을 것이다. 오늘은 닭 시세가 좋다. 값을 후하게 받을 수 있을 것 같다. 또 한 뼘 집의 완공이 가까워진다. lúc xây những phải mau phải của mua một tàu tiền. 오토바이는 단순한 운송수단이 아니라 번 가족의 일원이 되어버렸다. Tố về miền rất sầm khăn đời thà bỏ những Rosi. Bảo sân ta miền bảo sân ta về ọt miền mà tô. Dạ. Tôi thu ca nấu xin nòng, thu ca sầm riệp, thu ca xin nòng. 오지로 들어가 목표액을 벌 때까지 나오지 않겠다며 몬돌끼리로 떠났던 오지 보부상 삼총사가 떠난 지 10여일이 지나 매못시장으로 돌아왔다. 그 사이 짐더미가 한결 단촐해져 있었다. 오토바이가 가벼워진 만큼 생계 걱정도 좀 덜어졌을까. 안 팔린 물건은 잡화점에 반납하고 팔린 물건만큼의 돈을 정산해야 정확한 수입을 할 수 있다. 이번에는 비 때문에 장사를 못한 날이 유난히 많았다며 큰 기대는 걸지 않는 눈치. 호구와 맞서 싸우고 노숙을 마다하느며 오지에서 흘린 땀과 시간은 얼마나 보상을 받았을까. 다행히 막내만은 표정이 환하게 밝아진다. lôi từng ống mà phay buôn mơn phải 번. 함께 고생한 형들은 약간 맥이 풀렸다. 벌이가 신통치 않았던 것이다. Phải còn khả năng ăn mán à? Mấy bị phliêng chẳng ấy, lụa bàn tịch tôi chẳng ấy. 가족이 있기에 힘든 일도 견딜 수 있지만 또 가족 때문에 얄팍한 지갑이 신경 쓰이는 부부상들. 그래도 오토바이에 몸을 싣고 집으로 향하는 길만은 언제나 비단길처럼 편안하게 느껴진다. 마을 전체가 보부상 삼총사의 귀가에 떠들썩해진다. Nè, ba nè. Cái này nè, ba. Nè. Ba giờ ta. Ba. Giống đấy hả? Chú biết thứ ba. Chú biết thứ ba. Cái thôi con. Sao thế? Hơi nó chụp. Bay tầm đó ngay năng một đó tia. 오지의 길 위에서 사투와 같은 시간을 보내는 동안 아이들은 아빠의 얼굴을 잊기도 하고 걸음마를 떼도록 훌쩍 커 있기도 한다. 아이들이 커가는 것을 지켜볼 수 없어 가는 길마다 눈에 밟히지만 때로는 웃음으로, 때로는
붉어진 눈시울로 인사를 대신해주는 가족들. 그들이 있어 오토바이 두 바퀴에 실려 힘겹게 달린 길 위의 나날들은 보상을 받는다. Yang so chang mun đi cơm cha cơm chang tới cái tia tay mà chàng chiều với lấy chiều với nè chiều với rồi vai chết đã lên rồi đôi cả đã từ bài chiều pon câu này. 몸 누일 침상 한 뼘, 소박한 식사, 그리고 오토바이 한 대만 있다면 스스로 부자라고 나는 행복하다고 말하는 사람들. 캄보디아의 오토바이 보부상들은 대부분 농사지을 땅에서 내몰린 빈농들이었다. 하지만 씨 뿌려 일굴 논밭이 없다고 해서 희망마저 자라지 않으란 법은 없었다. 캄보디아 보부상에겐 그 땅 위를 종횡무진 누빌 수 있는 오토바이가 있어 오늘도 그들은 희망을 오토바이 두 바퀴에 싣고 미래로 달려나간다.